So in the last classes we are discussing about public sector. So in the Indian economy there are two types of sectors are there. One is public sector and another one is private sector. So in the last chapter we already discussed the private sector. So in the private sector, sole proprietorship, partnership, HUF business, and then cooperative society, joint stock company. So these are all the private sector enterprises. So we already discussed it. And then in these classes and last classes we are discussed public sector. So in that public sector there are three types are there. One is departmental undertaking and statutory corporation, and one more is government company. So in that public sector we already done both the two, departmental undertaking and statutory corporation. Okay. So in this class we are going to discussing about government company. Okay. Government company. So these government company are established under the Companies Act. Okay. The government companies are established under the Companies Act. Now the Companies Act 2013 is exist. So that government company established, that may be Companies Act 2013 or any other previous acts. So in the previous act there is Companies Act 1956 was exist. So now the Companies Act 2013 is there. Okay, so the government companies are established under the Companies Act 2013, and the government companies governed by the and managed by the as per the Companies Act. Okay, all the government companies are established, governed and managed as per the provisions of the Companies Act. Okay, so ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿನ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳು. ಸೊ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಏನಿದಾವೆ, ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ನಿರ್ವಹಣೆನ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಯ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರನೇ, ಕಂಪನಿಯ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದು, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದು, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is government company? Okay, government company according to the Companies Act 2013 section 2 subsection 54, the company, a government company is a company and it is established under the Companies Act 2013. Any company not less than the 51% of shareholding by the central government or state government, that company we are call it as government company. Okay, any company have shareholding of less than 51% of central government or state government, that company we are call it as government company. So ಏನು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ
ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಕಂಪನಿಯ ಕಾಯ್ದೆ 2013 ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 51% ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ 51% ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶೇರನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕಂಪನಿನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ 51% ಅಷ್ಟು ಶೇರು ಏನಾದ್ರೂ ಸರ್ಕಾರದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದಾಗಿದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ್ದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ 51% ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ, ಹೆಚ್ಚೇ ಇರಬೇಕು, 51 ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ 51ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರ್ಬೇಕು, 51 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶೇರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸರ್ಕಾರದ್ದು, ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದಾದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ್ದಾದ, ಟೋಟಲಿ ಎರಡರದ್ದು ಸೇರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಶೇರ್ ಏನಾದ್ರೂ 51%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ 51% ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಕಂಪನಿನ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. According to Companies Act 2013, any company, so ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, any company having less than 51% of shareholding less than 51% of shareholding of central government or state government. ಎನಿ ಕಂಪನಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 51%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಅಥವಾ 51% ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇ ಇರಬೇಕು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರ್ದು? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಕಂಪನಿ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ called government company. Okay, so ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದಾಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ್ದಾಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎರಡರದ್ದು ಸೇರಿ ಆಗಿರ್ಲಿ 51%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಶೇರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಕಂಪನಿನ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ 2013 ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶೇರ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ನ ತಗೊಂತಾರೆ? ಸೊ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಶೇರ್ಸ್ ನ ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ?
In the government company, the shares are purchased under the name of the President of India. So ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ the government fully controlled the government company, but here the government is different and the government company is different. Government company is a company, it is one company, it has its own legal entity, okay, but government controls the government company, okay. So ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೂ ಏನು ಭಿನ್ನತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೆ ಹೊರತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರವೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೂ ಭಿನ್ನತೆ ಇದೆ, ಸರಿನಾ? ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ? ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಷೇರುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ, ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಜರ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ and then it controls and manages the government company. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರವೇ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಚ್ಚು ಬಂಡವಾಳ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರವೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದ government company and it manages and control over the government company. That's why these companies we are called as the government company. Okay. Yes. So next we are know about the features of government company. Okay, what are the features are there? Already we have know the 51% of capital or shareholding by the government company. We already know about one feature of government company. Okay. Yes, let's come to know about what are the features of government company. Okay. Yes, as we know, the government companies are established under the Companies Act 2013 or any other previous acts. So okay, so ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆ 2013 ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಿಂದಿನ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ government company. Government company are established under the Companies Act 2013 or any other previous acts. Okay. And then as we know, the feature of government company, the government company having 51% of shareholding from the government, that may be central government or state government. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ 51% ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಶೇರನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಶೇರನ್ನ 51% ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಸಮ್ features of government company. Are there?
The company can file a suit in a court of law against any third party and be sued. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಸನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆಯವರು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಕೂಡ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಈಸ್ the company can enter into a contract and can acquire property in its name. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ತಾವು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸಹಿಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಇವರು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯ ನೇಮಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ, ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಷೇರು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರವೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೆ, ಸರ್ಕಾರವೇ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ಏನಾದ್ರು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಸರ್ಕಾರದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ನಾವು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸ್ಬೇಕಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸೋದಾದ್ರೆ ಇವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರು? ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯವರು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಸ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಈಸ್ the management of companies regulated provisions of the Companies Act. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು. ಕಂಪನಿಯ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯ ಕಾಯ್ದೆ 2013 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಕಾಯ್ದೆಯ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ managed and regulated as per the provisions of the Companies Act. ಕಂಪನಿಯ ಕಾಯ್ದೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಸ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಈಸ್ employees of the companies are appointed according to their own rules and regulations contained in the memorandum and articles of association. Okay, so if you want to appoint any employee to the government company, on that time the government company can appoint the employees their own rules and regulation, but as per the memorandum and articles of association. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮೆಮೊರಂಡಮ್, ಮನವಿ ಪತ್ರ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಮನವಿ, ಇದು ಮನವಿ ಪತ್ರ, ಇದು ಕಟ್ಟಳೆ ಪತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಳೆ ಪತ್ರಗಳು ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮನವಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಳೆ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೌಕರರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ತನ್ನ ನೌಕರರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ. The employees of the company is appointed their own rules and regulation as per the memorandum and articles of association. ಮನವಿ ಪತ್ರ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಳೆ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳಿರುತ್ತೆ, ನೌಕರರನ್ನ ತನ್ನ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಅವರು ನೌಕರರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಸ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಈಸ್ these companies are exempt
ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಡಿಟರ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ದ ಆಡಿಟರ್. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆನ್ಯುಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಆ ಆನ್ಯುಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, these companies are exempted from the accounting and auditing rules and procedures. Which company? Government company exempted from accounting and auditing rules and procedures. So ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿರೋ ರೀತಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಬ್ಬ ಆಡಿಟರ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಯುಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಆ ಆನ್ಯುಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಾನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಈಸ್ the government company obtain its fund from government shareholding and other private shareholders, and it can raise capital from share capital, capital market. So ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳೇನಿದೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು, 51% of shareholding from the government, that may be central government or state government ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂದ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅದರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 51% ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಂತೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂದ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅದರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಂದ ತಗೊಂತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಅವರು ಶೇರ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ಅಥವಾ ಫಂಡ್ ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ರೈಸ್ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ capital market also. Okay, these are all the features of government company. Okay, so what are the features are there? Government companies are established as per the Companies Act, Companies Act 2013 or any other previous act. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಕಾಯ್ದೆ 2013 ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಿಂದಿನ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೀಚರ್ ಇಸ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ less than 51% from government, that may be central government or state government. Yes, okay. Then the third feature is the company can file a suit in court of law against third party or be sued. ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೇರೆಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೇರೆಯವರು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು
ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಇವರು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕೋದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, and then next point is the management of the company is regulated the provisions of the Companies Act. As we know, the companies the government companies are established under the Companies Act 2013. So it is managed and regulated as per the provisions of the Companies Act 2013. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳ್ಳೋದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಯ ಕಾಯಿದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಕಾಯಿದೆಯ ನಿಯಮಗಳೇನಿದೆ ಅದರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇವರು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಸ್. The next feature is employees of the company appointed according to their own rules and regulation. It contains in the memorandum and articles of association. So ಇಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕಟ್ಟಳೆ ಪತ್ರಗಳಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಳೆ ಪತ್ರಗಳು ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೀತಿ ಮತ್ತೆ ನಿಯಮಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೌಕರರನ್ನ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಸ್. The next feature is the companies are exempted from the accounting and auditing rules and regulation. So ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ಗೆ ಇರೋ ರೀತಿ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಂದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸೋ ರೀತಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಒಬ್ರು ಆಡಿಟರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ಆನ್ಯುಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವನು ಆನ್ಯುಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and then the government company obtains fund from ಎಲ್ಲಿಂದ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಫಂಡ್ ನ? ಒಂದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಅವರು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಅವರ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ 51% ಆಸ್ ಪರ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂದ ತಗೊಂತಾರೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ತಗೊಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಫಂಡ್ ನ ಅವರು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? These are all the features of government company. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Majorly the government companies are established competition with the private sector companies. Okay, even the government company ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ